آج میرا سپنا پورا ہوا۔ موجودہ امیر شریعت نے یہ پیغام دے کر پورے بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ، بنگال کے دل کو جیت لیا۔ امارت شریعہ اور اس کے امیر شریعت نے آج کے اس اجتماع میں بہت سے اہم مسائل جو ملت سے جڑے ہوئے ہیں ان کی جانب توجہ دلائی۔ یہ بہت ہی اہم پروگرام تھا، جہاں مسلمانوں کے لیے اتحاد کا پیغام ہے، وہیں برادران وطن کے لیے بھی، ہمارے دوسرے مذہب کے ماننے والے بھائیوں کے لیے بھی اتحاد کا پیغام ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں موجود ہوں امارت شریعہ بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ پھلواری شریف پٹنہ کے دفتر میں۔ ہمارے ساتھ چند احباب موجود ہیں۔ ایک قاضی صاحب، قاضی شہر دربھنگا جناب مولانا ارشد صاحب ہیں، اور ان سے ہم بات چیت کرنے کی کوشش کریں گے آج جو پروگرام ہوا، موجودہ حالات اور ہماری ذمہ داریاں۔ تو قاضی صاحب سیدھی سی یہ بتائیے کہ اس پروگرام کو آپ نے کیسا پایا؟ ماشاء اللہ، وقت کی ضرورت اور امارت شریعہ سے بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ اور مغربی بنگال کے لوگ جو امید رکھتے ہیں، جو توقع رکھتے ہیں کہ مشکل حالات میں امارت شریعہ کوئی قدم اٹھائے گی، آج جبکہ الیکشن بالکل سامنے ہے اور مسلمانوں کا نام ووٹر لسٹ سے یا تو غائب ہے یا درجی میں ہے، ان حالات میں امارت شریعہ کا بخشاف اور امیر شریعت کا فکر انگیز خطاب لوگوں کے سامنے اور تربیت کے ساتھ، یہ بہت ہی اہم پروگرام تھا، اور اللہ کا فضل ہے کہ چاروں صوبہ کے لوگوں نے بہت محبت کے ساتھ امارت شریعہ اور امیر شریعت کی آواز پر لبیک کہا، اور وعدہ بھی کیا انشاءاللہ کہ جو پیغام ملا ہے وہ گھر تک پہنچائیں گے۔ بہت کامیاب پروگرام۔ میرا نام ہوا حسن مصطفیٰ، ایسے پروفیسر تھے، ریٹائر کر گئے، اور سیتامڑھی کے رہنے والے ہیں، وہیں گوئنکا کالج پرنسپل ہی رہتے ہیں۔ تو سر، آپ کا یہاں آنا ہوا اس پروگرام میں، تو اس پروگرام کو آپ نے کیسا پایا؟ یہ بہت اویئرنیس والا پروگرام ہے، لوگوں کو بتایا گیا ساری چیزیں، اور کہا گیا کہ پورے حوصلے کے ساتھ آپ اس کو کیجیے، تاکہ لوگ جو ہے سو لوگوں کے اندر اویئرنیس بھی ہو، لوگ جانیں اور ان کا تعاون کیجیے اور ہر طرح کی مشکلات کا سامنا کریں۔ چچا، اپنا تعارف کریں۔ میرا نام محمد اسلام انصاری، ڈی اے سی چیئرمین ارول۔ چچا، آپ امارت شریعہ کے نقیب میں سے؟ ہاں، امارت شریعہ کے نقیب کا جو ہے استعمال برابر کرتے ہیں، جو بھی نکلتا ہے اخوان ہوتا ہے اس میں حاضر ناظر ہو جاتے ہیں۔ تو امارت شریعہ بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ، مغربی بنگال، جی، اس میں آپ کب سے جڑے ہوئے؟ یہ تو ہمارا لگتا ہے نا کہ 72 سے کالج جو چھوڑے ہیں تب سے ہم جڑے ہیں۔ اچھا، آج جو پروگرام ہوا اس میں تو جو ہے 9 بجے سے اس پروگرام کے تعلق سے آپ بہت کیا تاثرات؟ ہم کو تاثرات یہی ہوا کہ ایک جٹ ہو کر اپنی جو ہے پہچان کرانا ہے، اور جس کو بھی ہو، جس کو ایک مستحد ہو کے جو ہے سے کامیاب کے جو اچھا ہے، جو ہم لوگ کو سیوا کرے، ویسے ویکتی کو جو ہے سے اپنا مہر لگانا ہے۔ ہمارے ساتھ جناب مولانا بلال احمد صاحب رحمانی ہے۔ میں بہت چھوٹا تھا تب جب رحمانی میں زیر تعلیم تھے، مولانا سے اچانک ملاقات ہوئی، تو مولانا سے سیدھے ہم تاثرات جاننے کی کوشش کریں گے۔ آج جو پروگرام ہوا مولانا، تو اس میں آپ نے کیا سیکھا، لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ امارت شریعہ کا یہ اجتماع نمائندہ اجتماع تھا، پورے بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ اور مغربی بنگال سے امارت کی نمائندہ شخصیات ہیں۔ امارت شریعہ اور اس کے امیر شریعت نے آج کے اس اجتماع میں بہت سے اہم مسائل جو ملت سے جڑے ہوئے ہیں ان کی جانب توجہ دلائی، مشکلات کی بھی نشاندہی کی اور حل بھی بتلایا، جس میں نظامیہ مدارس کے مسائل، ملحقہ مدارس کے مسائل، مسلمانوں کے حقوق سے متعلق بہت سے معاملات جیسے الیکشن اور ووٹ سے متعلق معاملات، مسلمانوں کو اس ملک میں داخلی اور خارجی جو بھی مسائل درپیش ہیں ساری چیزوں کی طرف توجہ دلائی، مشکلات بھی بتایا اور اللہ کے فضل سے مضبوط مؤثر حل بھی بتلایا۔ ہم سب لوگوں نے یہاں سے فائدہ اٹھایا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے لوگ آئے تھے یہاں سب نمائندہ تھے۔ اپنے اپنے علاقے میں یہ لوگ جب جائیں گے تو امیر شریعت اور امارت شریعہ کے اس پیغام کو زمینی سطح پر اتارنے کی کوشش کریں گے۔ مولانا، امارت شریعہ بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ، مغربی بنگال بھی اس میں شامل ہے، تو اس نظام کو آپ کیسا سمجھتے ہیں؟ امارت شریعہ کا نظام
मिनहाज अलन नबुव्वा कायम है। मेरा अपना एहसास है कि पूरे बर्र सगीर में इस अंदाज का निज़ाम नहीं है। जहाँ इक़्तिदार मुसलमानों के हाथ में है वहाँ कोई मसला नहीं, लेकिन ऐसे ममालिक जहाँ जमहूरी निज़ाम है या इक़्तिदार मुसलमानों के हाथ में नहीं है, इमारत शरिया निज़ाम इस्लामी का एक तसव्वुर है जिससे जुड़े रहना और जिसको अपना मरकज़ समझना हर मुसलमान की ईमानी जिम्मेदारी है। मेरा नाम महताब आलम हुआ और एक तंजीम है मदारिस असातिज़ा की मदरसा डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसके जनरल सेक्रेटरी। आज जो प्रोग्राम हुआ मौजूदा हालात और हमारी जिम्मेदारियाँ, तो इस प्रोग्राम को आपने कैसा पाया? नहीं, प्रोग्राम ही तक महदूद नहीं रहना चाहिए। जिस मकसद से प्रोग्राम हुआ है उस मकसद को हासिल करने के लिए चाहे जो करना, अभी जो जुल्म हो रहा है मुसलमानों पर, उंगली उठ रही है इस्लाम पे, तो तहफ़्फ़ुज़ मुसलमानों पे जुल्म या इस्लाम का तहफ़्फ़ुज़ मुसलमानों का पहला मकसद होना चाहिए। और अभी 2 दिन पहले मदारिस से जुड़े एक मामलात हुए कि मदारिस एक्ट को सरकार ने एक्ट 1981 को तोड़ मरोड़ कर रख दिया है, जहां से सरकार की तासुब परस्ती साफ नजर आती है, जबकि अक़लियती एक्ट माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन एक्ट 2930 में सुप्रीम कोर्ट का क्लियर है कि इसमें सरकार की किसी तरह की मुदाखलत नहीं होगी। बावजूद इसके सरकार इसको तोड़ मरोड़ के, मुझे तो डर है कि कहीं आसाम की तरह मदारिस को स्कूल में जम न कर दिया जाए। और हमारे साथ मौजूद है मौलाना हुसैन साहब रहमानी, इनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मौलाना, आज जो प्रोग्राम हुआ तो इस प्रोग्राम के ताल्लुक से आपके क्या एहसासात? हमारे ये एहसासात है कि इस तरह के प्रोग्राम होना चाहिए, और ये प्रोग्राम जहाँ मुसलमानों के लिए इत्तेहाद का पैगाम है, वहीं बिरादरान वतन के लिए भी, हमारे दूसरे मज़हब के मानने वाले भाइयों के लिए भी इत्तेहाद का पैगाम है कि हम इस जमहूरी मुल्क में मुत्तहिद होकर आपस में मोहब्बत और इत्तेफाक के साथ ज़िंदगी गुजारें। हमारे हज़रत का यही पैगाम था कि हम लोग अपनी बस्ती में जाए, अपने इलाक़ा में जाए और मोहब्बत के साथ ज़िंदगी गुजारें। और हज़रत का एक बहुत बड़ा और अहम पैगाम ये था कि जो भी मुसलमान जो 18 साल से ज़ायद या 18 साल के हो गए हों, वो अपने नाम का इंदराज वोटर ID कार्ड में ज़रूर करा लें, और इसकी पूरी अमली मश्क करके हज़रत हम लोगों को समझाए। अपना तारुफ कराएं सर। शकील अहमद काकवी। अच्छा, तो आप इमारत शरिया के मेंबर या फिर नक़ीब में से आज आपका इस प्रोग्राम में आना हुआ, तो अमीर शरीयत ने कॉल दी थी, और अमीर शरीयत की अगर कॉल है जी, और तो ये ज़रूरी है हर उस इंसान को कि अमीर की इताअत करें। उनकी कॉल थी, इस सिलसिले में आना हुआ। सारी चीज़ों को छोड़ के आप यहाँ तशरीफ़ लाए, तो ये जो प्रोग्राम हुआ, इस प्रोग्राम को आपने कैसा पाया? इस प्रोग्राम में ऐसा लगा कि पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक अगर आप अभी भी सियासत को शजर ममनुआ समझते हैं तो ये आपकी तारीख़ी भूल होगी। इस तारीख़ी भूल को फिर आने वाली नस्लें स्याह बाप के नाम से जानेंगी। ना आपका कोई नाम बताने वाला होगा, ना आप किसी का नाम जानेंगे। तो ये इमारत शरिया बिहार, उड़ीसा, झारखंड, इसमें मगरबी बंगाल भी शामिल है, तो आप इस निज़ाम को कैसा समझते हैं? जो हमारे आबा अजदाद ने निज़ाम बनाया, यकीनन उनके जहन में एक बड़ा नक्शा होगा, और वो बहुत दूर अंदेश लोग थे जिन्होंने इस सदी को, तो यानी सदी से पहले की सदियों में भी रहे होंगे वो, और उन्होंने 100 साला निज़ाम से आगे का निज़ाम बनाया होगा। ये मुरतब निज़ाम है। अगर मखसूस तरीके से इसको हम उसी नक्श कदम पर लेकर के चलें जो इसके तकाज़े हैं, तो इंशाअल्लाह इसके बहुत खातिर ख़्वाह नताइज मुरतब होंगे जो मुल्क के लिए बेहतर होंगे। सर, एक आखिरी सवाल ले लेते हैं। मौजूदा अमीर शरीयत हज़रत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी दामत बरकातुहु आलिया, आप हज़रत को आपने कैसा पाया? हज़रत, ये बड़ा टेढ़ा सवाल है, इसलिए कि किसी की एक तकरीर सुन करके, एक तहरीर देख करके किसी के बारे में कोई राय कायम करना मुनासिब नहीं होगा। लेकिन इतनी बात तय है कि हज़रत ने जिस तरीके से खिताब किया, चाहते तो एक जज्बाती तकरीर भी कर सकते थे, चाहते तो नारेबाजी भी हो सकती थी, चाहते तो तकबीर के और भी सदाएं बुलंद हो सकती थी, लेकिन उन्होंने कौम को टेक्नोलॉजी जो इस वक्त की बहुत सख्त ज़रूरत है,
टेक्नोलॉजी से जोड़ने की कोशिश की है। मैं समझता हूँ कि इससे बेहतर एहसन कदम कुछ भी नहीं है, और वो कौमें और वो नस्लें अपने आप को सफ़े हस्ती से मिटा देंगी जो वक्त और हालात के तहत अपने आप को टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की तरफ नहीं ले जाएंगी। मैं मोहम्मद अतहरुल कासमी, जनरल सेक्रेटरी जमात उलमा ज़िला अररिया, नायब सदर जमात उलमा बिहार अररिया। हम मदरसा इस्लाहुल मुस्लिमीन भगवानपुर से यहाँ आए और पूरी एक टीम के साथ आए। जमात उलमा की टीम आज के इमारत शरिया के अंदर जो मौजूदा हालात और हमारी जिम्मेदारियाँ के उन्वान पे बुलाया गया था, उस मौजू पे आए। तो इस प्रोग्राम में आपका आना हुआ, तो इस प्रोग्राम को आपने कैसा पाया? अल्हम्दुलिल्लाह, जो मुआशरती मसाइल थे, समाजी मसाइल थे, उस उन्वान में इमारत का और इमारत के जो बहुत सारे मुख्तलिफ शोबाजात हैं, क़ज़ा का है, इफ्ता का है, अदल व इंसाफ का है, और लोगों में समाजी बुराइयों के सद्देबाब के लिए तहरीकात का है। अच्छा प्रोग्राम माशाअल्लाह पेश किया गया। मौलाना आप अपना तारुफ कराएं। मेरा नाम मोहम्मद नसीम अख्तर कासमी, मैं दरभंगा ज़िला का तंजीम इमारत का सदर हूँ और मदरसा इस्लामिया झगड़ुआ मस्जिद उसमें खादिम हूँ, सदर मदरिस के पर खिदमत करता हूँ। ज़ाहिर आपका इस प्रोग्राम में आना हुआ, तो इस प्रोग्राम में आपका रहना भी हुआ, मजबूती से रहे भी, तो इस प्रोग्राम को आपने कैसा पाया? अल्हम्दुलिल्लाह, ये मौजूदा वक्त के हालात के मुताबिक बहुत अहम प्रोग्राम था और मुसलमान जो अपने आप को बुज़दिली और महरूमी का शिकार हो रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह अमीर शरीयत ने जो मसाइल पेश करके उसका हल जो पेश किया है, उससे बहुत हिम्मत और हौसला मिला कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अगर बेदार रहेंगे, जागते हुए रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, तो इंशाअल्लाह हम लोग भी जो है ना तरक्की के मनाजिल तय कर सकते हैं और हम लोग भी मजबूत हो सकते हैं। मेरा नाम मौलाना मोहम्मद दाऊद साहब, मुकाम लवा, सदर ब्लॉक, ज़िला दरभंगा का मैं रहने वाला और इमारत शरिया की तरफ से सदर ब्लॉक का मैं सेक्रेटरी हूँ। आप इमारत शरिया बिहार, उड़ीसा, झारखंड, मगरबी बंगाल में आप कब से जुड़े हुए हैं? करीब करीब 5 सालों से जुड़ा हूँ। 5 साल से। तो आपका इस प्रोग्राम में आना हुआ, तो आपने इस प्रोग्राम को कैसा पाया? बहुत अच्छा पाया। हमने जो सोच कर आए थे उससे ज़्यादा पाया। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर मुसलमान इसको समझ जाए और दिल में इसको जगह दे दे, तो बहुत कामयाबी हम लोगों को मिलेगी। जाहिर है कि आपकी उम्र काफ़ी हो गई है और आपने कई बुजुर्गान दिन को देखा, तो अभी जो मौजूदा अमीर शरीयत हैं हज़रत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी दामत बरकातुहुल आलिया, तो आपने इनको कैसा पाया? बहुत अच्छा पाया अल्हम्दुलिल्लाह। शुरुआत में तो लोगों ने थोड़ा बरगलाया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने सोचा था वो पाया। गाजीपुर, तारापुर, वहाँ एक इदारा चलता है, जो इदारा हज़रत अमीर शरीयत हज़रत मौलाना वली रहमानी साहब के ज़ेर सरपरस्ती में वो इदारा कायम हुआ था और बयादगार हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद अली मुंगेरी के यादगार में वो इदारा कायम हुआ था। मैं वहीं से ताल्लुक़ रखता हूँ और तकरीबन 14 साल से इदारे में खिदमत बहैसियत मुहतमिम कर रहा हूँ। और जिस तरीके से मौजूदा अमीर शरीयत हज़रत मौलाना, जाहिर है कि आपका इस प्रोग्राम में आना हुआ, इस प्रोग्राम को आपने कैसा पाया? बहुत बेहतर पाए। और जिस तरीके से ये इमारत की चहर दीवारी से आवाज़ बिहार, उड़ीसा, झारखंड और बंगाल तक आवाज़ लगाया गया, जिस तरीके से उमड़ते हुए सैलाब के तरीके से यहाँ दानिश्वर और मदरसे के ज़िम्मेदार और अहले इल्म लोग उमड़ते हुए सैलाब के तरीके से इस इजलास को कामयाब बनाने के लिए तशरीफ़ लाए, ये मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं हर लोग। और ख़ासकर इदारे के जितने ज़िम्मेदार हजरात हैं वो मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। से भी जानने की कोशिश करेंगे आज जो प्रोग्राम हुआ, मौजूदा हालात में जो हमारी जिम्मेदारियां क्या है, और वो बताने की कोशिश की गई और एक पैगाम जो इमारत शरिया बिहार, उड़ीसा, झारखंड, मगरबी बंगाल की तरफ से दिया गया, तो हम सीधे जानने की कोशिश करेंगे। मौलाना पहले अपना तारुफ कराएं और आपका जो इस प्रोग्राम में आना हुआ, तो इस प्रोग्राम को आपने कैसा पाया, ये तारुफ कराएं। मैं मोहम्मद मुंतज़िर कासमी रहमानी, संग्राम मधुबनी, चेयरमैन रहमानिया फाउंडेशन। मौजूदा हालात के तहत और हालात में जो ये पैगाम दिया गया है, हकीकत में मिल्लत अपनी प्यास की शिद्दत को बुझाने के लिए परेशान थी।
کہ کوئی ایسا قائد کھڑا ہو جو مجھے ایک رہبر کی اور اعتماد کے ساتھ میرے دل کو جیت سکے. الحمدللہ موجودہ امیر شریعت نے یہ پیغام دے کر پورے بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ، بنگال کے دل کو جیت لیا ہے. تو آپ نے اس پروگرام کو کیسا پایا؟ بہت اچھا، بہت اچھا رہا. بہت اچھا. تو آپ امارت شریعہ میں کب سے جڑے ہوئے؟ ہم آپ کو نرملی پرکھنڈ کے سیکریٹری ہیں امارت شریعہ کے. اچھا اچھا. سمجھ گیا. ہم تقریباً حضرت مولانا ولی صاحب جو وہاں پروگرام کیے تھے سپول میں، تبھی سے ہم اس میں لگے ہوئے ہیں. اچھا اچھا. تقریباً 5-6 برس ہو گیا ہوگا. میں عطاء الرحمان صدیقی اور مہاگاواں سے ہوں، اور امارت شریعہ کے شورا اور عملہ اور ارباب حل و عقد کے رکن ہوں، اور سیاسی اعتبار سے مہاگاواں ودھان سبھا سے چناؤ 2 بار لڑا ہوں، اور اس کے بعد پھر پبلک کے بیچ رہتا ہوں. یہی میرا تعارف ہے. یعنی کہ جھارکھنڈ صوبہ سے تعلق رکھتے ہیں؟ جی، جھارکھنڈ سے تعلق رکھتے ہیں، اور جھارکھنڈ میں بہت سارے ضلع میں اچھی خاصی پکڑ بھی ہے. آج جو پروگرام ہوا، اس پروگرام کو آپ نے کیسا پایا؟ آج میرا سپنا پورا ہوا. میرا خواب جو ہے وہ شرمندہ تعبیر ہوا. حضرت نے جو آج منع کیا تو سارے لوگوں کی آنکھیں کھول دیا. اور مجھے تو لگتا ہے کہ آزادی کی لڑائی میں جو سر دیا علماء نے، آج سر بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے. آج مجھے ایمان بچانے کے لیے گھر چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے کہ من اصحاب کہف کے طرح. آج بھی ہمارا ایمان زندہ ہے، اور حضرت برابر کہا کرتے ہیں، رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، اور موبائل پر برابر آتا بھی ہے کہ ایمان اور بزدلی ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتا. کھیت میں بھی رہیے تو وہاں بھی اللہ ہے، دکان میں رہیے تو اللہ ہے. موب لنچنگ میں جو یہ کرتا ہے تو ہماری کمی ہے. علماء کی دعوت ان لوگوں کے بیچ جائے گا، اور ایسا واقعہ آئے گا بھی تو اللہ اللہ کرے گا. بہت بہت شکریہ. مولانا آپ اپنا تعارف کریں. جی، میں عین وقت رحمانی ہوں، اور میں بھاگلپور کا رہنے والا ہوں. میں جامعہ رحمانی سے فراغت حاصل کیا ہے، اور اس ادارہ کو یعنی امارت شریعہ کو میں 1978 سے جان رہا ہوں. اچھا اچھا. حضرت امیر شریعت رابع جی جی. مولانا منت اللہ رحمانی کے ساتھ پورے ہندوستان سفر کیا ہوں، اس لیے میں ساری چیزوں کو جانتا ہوں. اور اس وقت میں جب امیر شریعت رابع کا انتقال ہو گیا تو ہم لوگ سوچ رہے تھے کیا حال ہوگا امارت کا، کیا حال ہوگا جامعہ رحمانی کا. لیکن اللہ نے دکھا دیا حضرت مولانا ولی رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کو، کس طرح انہوں نے امارت شریعہ کو اور جامعہ رحمانی کو آگے بڑھایا، پوری دنیا دکھا دیا. تو اس وقت بھی جس وقت حضرت امیر شریعت صاحبہ کا انتقال ہوا ہم لوگ سوچ رہے تھے کہ کیا ہوگا. لیکن ہم اس وقت پرچار کرتے تھے علاقے میں کہ جس خاندان نے امارت کو آگے بڑھایا اسی خاندان کا جب اولاد ہوگی تو انشاءاللہ اسی کے ذریعے سے آگے بڑھے گا. اور اس دور میں حالات حاضرہ میں ایسے امیر کی ضرورت ہے جو دنیا کے مسائل اور دین کے مسائل کو لے کے چلنے والا ہو. اور قرآن کہتا ہے کہ قیامت آنے والے مسائل اسی قرآن کے ذریعے سے حل ہوگا. جس طرح حالات آئیں گے اس کا جواب دیا جائے گا. بھارت کو، اس امیر شریعت کو اللہ تعالیٰ اس کے عمر دراز فرمائے اور اس کام کو آگے بڑھائے. بہت شکریہ آپ حضرات کے بات چیت کے لیے. کیمرہ مین محمد ثناء اللہ رحمانی کے ساتھ شاہد رحمانی، پٹنہ، بہار.